یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ شاید اہل حدیث کے قریب ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک الگ بابا ہے، اس نے ایک اپنا الگ بابا، وہ ایکچوئل بابا ہے. اس نے اپنا ایک نیا فرقہ اور نیا بابائزم پرموٹ کیا کہ اس کی بات حجت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بات حجت نہیں ہے. آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے، وہ بھی یہی نکال کے فلاں کا بھی نظریہ غلط، فلاں کا بھی غلط، سب کو ہی غلط قرار دے دیا اس نے. تو وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے، وہ اہل حدیث بھی غلط، تو دیوبندی بھی غلط، تو بریلوی بھی غلط، تو فلانا بھی غلط، تو ڈمکانا بھی غلط. اور وہ فروعی مسائل ہیں، کہتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی ہیں وہ میں لے رہا ہوں. تو بڑی ایسے، اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقہ واریت کے لیبل کے. لفظ فرقے کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر کام کیا ہو رہا ہے، ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس کے جو متبعین ہیں اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا، لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے، کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا یہ کس گروپ کا آدمی ہے، تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ. بڑا دو لوگ آپ کا موقف رہتا ہے چیزوں کو لے کے، آپ بڑا مستقل مزاج رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اسی طرح کا اعتدال والا رویہ اپنائیں، کوئی فرقے کی چھاپ نہ ہے، کسی مسلک کی چھاپ نہ ہے. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اپنا ہی ایک مسلک بن جانا ہے آپ کا، اور لوگ آپ کے اپنے ہی چاہنے والے مریدین ہو جائیں گے. آگے جا کے انجینئر مرزا یا مرزائی ٹائپ کا کوئی ایسا مسلک ہونے والا ہے. آپ دیکھیں جی، یہ جو ان کے وسوسے ہیں نا، یہ پچھلے 13-14 سال سے تو ہم سن رہے ہیں. میں ان کو وہی جواب دوں گا جو مولانا مودودی کو یہ کہا کرتے تھے. ان کے بڑے اس زمانے میں پتہ مودودی صاحب کو کیا کہتے تھے کہ اس نے دعویٰ نبوت کر کے مرنا ہے. تو لوگ مودودی صاحب سے کہتے تھے آپ جواب دیں. انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. انہیں دنیا سے آج گئے ہوئے آلموسٹ 45 سال ہو چکے ہیں. اب ہونا تو چاہیے یہ اپنے سارے ان بزرگوں پہ لانتے بھیجے جنہوں نے مودودی صاحب پہ یہ کلیم ڈالا تھا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ جھوٹا ثابت کر گئے نا ان کو. آج مودودی صاحب کی کتابیں پڑھ کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ابو امینہ بلال فلپس جو اتنے بڑے عالم دین ہیں، مودودی صاحب کی اتنی سی کتاب فائنینشل سسٹم آف اسلام پہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. ہزاروں امریکنز کو تو انہوں نے مسلمان کیے، اور مودودی صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے کتاب پڑھی. تو میں بھی انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا بھی 14 سالوں میں تو نہیں بنایا نا، ٹھیک ہے. تمہارے تو ایک ایک فرقے میں 14 جماعتیں ہیں، تو میں پریکٹیکلی جواب دوں گا. یہ کہتے ہیں نا فرقہ ہے، تو بتائیں کہ ہمارے فرقے کی مسجد کی طرح ہے. ہم تو کہتے ہیں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی کوالٹیز بتاتے ہیں نا. میں اب مزید ہوں کہ یہ موبائل ہے، آپ کہیں گے اس میں موبائل والی کون سی کوالٹی ہے؟ یہ تو شیشے کا گلاس ہے، اس میں پانی ہے، اس میں کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہی نہیں جو سگنل ریسیو کرے. میں کہوں نہیں، اس نے ایک نہ ایک دن موبائل بن جانا، دیکھ لینا تم نے. تو بھائی جو فرقہ بنتا ہے نا، اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو ایک کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے علاوہ سارے جہنمی ہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا، فرقے کا بانی کہتا ہے ہمارے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، غلطی کا وبال اس بندے پہ ہے. فرقوں کے بانی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مسجدیں الگ کرنی ہے، چندہ بک الگ کرنی ہے. میں نے نہ کوئی چندہ بک بنائی، اللہ کیا کرنی ہے اپنی بھی نہیں بنائی، ایسا ہی نہ کوئی مدرسہ بنایا. یہ بھی ہماری جو اکیڈمی ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں اس بات پہ گواہ ہوں. آپ گواہ. نماز بھی نہیں ادھر، نماز بھی نہیں ادھر ہوتی، نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. اچھا، ہفتے میں ایک دن یہ کھلتی ہے. اب آپ کوئی ایک بھی خرابی جو فرقوں کے بانی میں ہوتی ہے، جو کل تک خوبی تھی کیونکہ ان کے فرقے اپنے تھے، اب تو یہ بھی مان رہے کہ وہ خامی ہے، وہ ایک خامی میرے اندر نکالے نا، کوئی ایک خامی. اس کے باوجود یہ بزد ہے کہ میرا فرقہ ثابت کریں گے، تو بڑی سے زیادتی والی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کسی چیل یا عقاب کو جو ہے وہ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں. بھائی مچھلی جو ہوتی ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہیں کہ وہ پانی میں رہتی ہے، گلپڑوں سے سانس لیتی ہے، پانی سے باہر نکالے تو مر جاتی ہے، لیکن چیل تو رہتی باہر ہے، اس کو پانی میں ڈالے تو مر جائے گی. مجھے آپ فرقے میں ڈالے تو میں مر جاؤں گا. میں تو فرقوں سے باہر نکل کے خوش ہوں، تو میں نے فرقہ کیوں بنانا ہے؟ بہت اچھا. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں جی بابوں کا کوئی قصور نہیں تھا، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کا سایہ سلامت رہے. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، جانے کے بعد اگر کسی نے آپ کو بابا بنا لیا، قبر پہ مزار پھول چڑھنے لگا، پھر کیا کریں؟ ہاں جی، آپ سے منسوخ کر دیا، پھر کیا قصور ہے؟ ہاں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے پیچھے میں ریزن بتاتا ہوں. آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ویڈیو دنیا میں موجود ہوتی تو کیا مسلمان یہ فرقے بنا سکتے تھے؟
नहीं बना सकते थे। तावीलात तो करते। नबी इस्लाम की नमाज की प्रैक्टिकल वीडियो होती, जिस तरह मैंने नमाज का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवाया, अगर अल्लाह के नबी ने नमाज का प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड करवा के वीडियो उम्मत को दी होती, आपके उलमा खाना काबा की छत में भी खड़े होकर नमाज का कोई और तरीका बताते, उम्मत ने मानना था? उनका ना दफा हो जाओ, वो नबी की वीडियो हमारे पास, ठीक है। तो अल्लाह के फजल से मैंने जो कुछ कहना था वो अपनी वीडियो में मैं कह दिया। मेरे साथ ये हरकत नहीं हो सकती, इनके बाबों के साथ इसलिए हुई कि मैं हुस्न ज़न रखता हूं कि उन्होंने नहीं किया था, हालांकि मेरे पास और खबरें भी हैं, ठीक है, कि वो कल्प्रेट थे इस मामले में, अक्सरियत उनमें से, लेकिन मैं इसको उस तरफ जाना नहीं चाहता। ईसा इब्ने मरियम, उनकी तरफ डिविनिटी क्लेम की 2.25 अरब इंसानों ने, लेकिन हम ईसा इब्ने मरियम के दिफा पे इसलिए कि कुरान खड़ा है, ठीक है ना, हम दिफा करेंगे। 2.25 अरब इंसान भी कह रहे हैं ना, हम फिर भी जीसस क्राइस्ट को शिर्क का जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि कुरान खड़ा है। इनके बाबों के दिफा में कोई कुरान नहीं खड़ा, क्योंकि ये तो आई कुरान के बाद है। कुरान के जमाने या उससे पहले के बाबों का तो कोई दिफा किया जा सकता है, वो तो हमारे बाबे हैं, ठीक है, उनको तो हम अपना बाबा मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं। हम तो अपने नबी के लिए भी बाबा जान कहते हैं, नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। तो मेरे साथ ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी तरफ जो भी, और उसका सबूत ये है कि हमने तो लाइव स्टोरी सेशंस रिकॉर्ड करवाए हैं, जिसमें लोग लाइव स्टोरीज बता रहे हैं। 90% ज्यादा लोगों को मेरा नेगेटिव तारुफ होता है, ये कादियानी है, ये फलां है, वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये तो झूठ बोल रहे थे, वो तो कुछ और निकला है, तो लोग उनको छोड़ के हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। तो बाद में भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, कोई मानेगा ही नहीं। मैंने इनको कहा है कि मेरी कब्र पे कोई मजार बना ही नहीं सकेगा, ज़हन में रखिएगा, ये हो नहीं सकता। ये भी एक हुस्न ज़न हो गया, और बड़ी मुझे खुशी महसूस हो रही है आज के इस प्रोग्राम में। मैंने इस बात को पूरी तौर से कोशिश की कि अदा करूं कि बगैर किसी खौफ, बगैर किसी नाराजगी के, डर के मैं सवाल पूछूं, और आपने मेरा इसमें साथ दिया है, मुआवनत फरमाई है। ये तरीक़ेकार मुझे इतना मुतासिर कर रहा है। मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में कहता हूँ कि फीडबैक जो है वो मैं उसका लाइव देने का कायल हूँ, ताकि इसमें कोई एडिट की गुंजाइश भी ना रहे। मैं मुख्तलिफ मदारसों में जा चुका हूँ, मैं मुख्तलिफ तबकात में, खानकाहों में गया हूँ, हमेशा मैंने वहाँ से कुछ सीखा है। यहाँ मैंने आज एतदाल की महक पाई है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि गौर व फिक्र की तरफ दावत दी जा रही है, बारहा दावत दी जा रही है, बगैर किसी टैग के, मसलक के, किसी फिरके के दावत दी जा रही है, और उसके बाद मुंतशिर हो जाने का हुक्म है कि जाइए अपने अपनी जगहों पे काम कीजिए, यहाँ पे कोई खास आपको सिस्टम नहीं बनाना। अली भाई, मैं इस वक्त पिछले हफ्ते मदीना मुनव्वरा में था, और मुज़फ़्फ़र मती साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो मारूफ लाल रुमाल से मुंसलिक हैं। इस हवाले से उनको ज़्यादा शोहरत मिली है, तो मैंने उनसे दिल की बात की। उन्होंने बड़ा अच्छा एहतमाम किया, बड़े अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया। मैंने कहा जी, लोगों की तौहीन आप कर देते हैं बाज़ औक़ात, तो गुफ्तगू के दौरान इस तरह की जिक्र आए कि जी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब भी तो बाबों की तौहीन कर देते हैं, वो किसी मकसद के लिए होती है, तो मेरा मकसद तौहीन करना नहीं होता। वहाँ से एक बात चली, उन्होंने कहा जी मैं अगर पाकिस्तान में होता तो बड़ा मशहूर होता है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं सियासतदान होता, मुझे सीट तो मिल ही जाती है। अब मैं आपका सियासी जाविया देखना चाहता हूँ, सियासत में एक मुसलमान को किस हद तक होना चाहिए, आपके मुस्तकबिल में ऐसे प्लान हो सकते हैं, या आप इसको बेहतर समझते हैं कि सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए? देखें, जो अल्लाह ताला ने मुझे मनसब दी है और जिस तरह की पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, उसमें तो मैंने बिल्कुल जिस तरह इस चीज़ के ऊपर डिटर्मिन्ड हूँ ना कि कोई मस्जिद नहीं बनानी, कोई मदरसा नहीं बनाना, कोई चंदा बुक नहीं बनानी, बिल्कुल इस तरीके से सियासत में मेरा आने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि आप मौलाना मौदूदी के किसी हिस्से को बहुत पसंद करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी किसी फील्ड के अंदर, आप उनके हाथ मजबूत करें। यानी अगर आपने सियासी तौर पे कोई किसी को हेल्प आउट करना है, और जिस तंजीम को, जमात को आप अच्छा समझते हैं, उसे सपोर्ट करें। जमात इस्लामी की फ़िक्र के साथ आप एग्री करते हैं, उनको पॉलिटिक्स में सपोर्ट करें। इसी तरीके से अगर आप खिदमत खल्क का कोई काम करना चाहते हैं, तो ईदी वालों को, अल खिदमत फाउंडेशन वालों को, शौकत खानम वालों को सपोर्ट करें। अलग से अपनी 1.5 यूनिट की मस्जिद ना बनाएं। मेरे पास तो इवन कई लोग आए कि हम इस्लाम 360 की तरह के पैरेलल में एक ऐप बनाना चाहते हैं। मैंने कहा यार, एक ऑलरेडी ऐप बन चुकी है, आप उनको हेल्प आउट करें। इतनी ज्यादा बनाएंगे ना तो फिर उससे एक फिरकावारियत वाली स्मेल आती है। हम क्यों नहीं ऐसा करते कि किसी की मेहनत को हम सपोर्ट करें। मैंने अपने लिए भी अनाउंसमेंट की हुई है कि अगर कोई शख्स ऐसा आ जाए जो उसी तरीके से फिरकों से नफरत करके इत्तेहाद उम्मत पे काम करे, तो आ जाए मेरी सीट पे बैठे, लेकिन बात दिलेरी से उसी तरीके से करता रहे, तो मैं तो अपनी भी सीट देने के लिए तैयार हूँ। और टाइम क़यामत तक कोई बंदा ला के दे, टाइम क़यामत तक बंदा ले आके दो।